everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Yesterday we had seen the 1 to 20 questions of previous English paper. Okay na? 2024's previous English paper. Today shall see the continuation part of this English paper. Okay na? Let's see. What is the 21st question is Jane Austen's novels are often characterized by their focus on which theme? The main theme is that is social commentary and personal relationship anta helbodu. And more than who is Jane Austen? She is very important for the KCET and NET exam. She is an English novelist, okay na? English novelist and best known for her 6 novels. During her life ಏನ್ರಿ 6 novels ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ 1811 ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ prejudice that is 1813 my favorite novel. And Mansfield Park, this is also very beautiful. Mansfield Park, that is 1814. And Emma 1815 anta helbodu. And North okay na? Northanger Abbey. Keep this thing. After her death, this novel is published anta helbodu. That is 1818 anta helbodu. Next, last one, Persuasion. Okay na? Idu kuda yavagri 1818 anta helbodu. Okay na? So this is about what Jane Austen anta helbodu. Okay na? So what are the major, okay na? What are the major themes of her novel anta helbekadre, ಒಂದು love and marriage is social status and class, morality and ethics. The fourth one is personal growth and self-realization. Personal growth and self-realization. These are her major themes of her work anta helbodu. Okay now? Next. This is very important, yes. You have to read. Yaru Jane Austen focus ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂಶ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. Okay now? Second, there is one more thing I have to mention. Next question, please read yourself. I have to I got it. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು 6 ನಾವೆಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, I want to mention novella. She also written the novella, that is Lady Susan. This is very important, that's why I am mentioning 1794. Okay na? The Watson, idu kudanu very important. Idenige idri unfinished novel. Keep this thing. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ he gave the 4 answers. Find out the unfinished novel of Jane Austen. Okay na? That is Watson anta helbodu. Okay na? 1804 ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. There is one more, that is Sedition. Okay na? Sandition.
one more time, ಸ್ಯಾಂಡಿಷನ್ ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. 1817 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್. ಹಾಂ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ England, that is Juvenilia, okay na, and love and friendship, FREND, friendship. ಇದು ಕೂಡ ಜುವೆನಿಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again the adventure, okay na, the adventure of Mr. Hurley. ಇದು ಕೂಡ ಜುವೆನಿಲಿಯಾ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1790s ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಬರ್ವಿಲ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ದ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಬರ್ವಿಲ್, ಆಂಗಲ್ ಕ್ಲೇರ್, ರೈಟ್, ಆಂಗಲ್ ಕ್ಲೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಬರ್ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಳು ಏನು ಲೇಡಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ದ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ. So by unknowingly the history of this girl, this boy, this man loves this lady okay na. Next thing ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, when he came to know that the Tess had a affair with, or this boy made the seduced this lady ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ he left to marry this lady. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾಳೆ, ಏನು ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ವರ್ಚು ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ವರ್ಚುವಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಇವನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಯಾ. ದೆನ್ ಟೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಫೈನಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಾಡಿ ಇವಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಳ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಲೇರ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೋರಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾಂ, ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡೆ ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ನಾವೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ರೀಜನ್, ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸೆಕ್ಸ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ. ವೆಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಫಿಕ್ಷನಲ್ ರೀಜನಲ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಾಂ, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಸೆಸ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌದರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ಸೌದರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದರ ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ವೆಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದೇನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೌದರ್ನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ವೆಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಸೆಕ್ಸ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಫೈನ್, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸ್ಟೋರಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಟೋರಲ್ ಲೈಫ್, ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟೋರಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 1874. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಫೈನ್. ದ ಮೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ವೈಫ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವೈಫನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ನಾವೆಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ದ ಮೇಯರ್, ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಏನು ಟೈಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಟಲನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಾವೆಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಹಾಂ, ಇದು 1886 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜ್ಯೂಡ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1895. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1872 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಯಾವುದು 1887ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೀಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಶಾಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟು ಹೆಲ್ ವಿತ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ದ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್. Okay na, Meridian, the temple of my family. Okay, let's see. This is a children book. Most of the work, yaru, The Color Purple is written by Alice Walker. This is also Alice Walker. Okay na, and this one is also Alice Walker. ಈ ಅಲೈಸ್ ವಾಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು 4 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಿ, ದ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ದ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಹಾಂ, ಹಾಗಾದರೆ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟು ಹೆಲ್ ವಿತ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ದ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 1968. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ, 1988. The first one is 1988. Already it is given. And next, the color purple ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1982. That is B. And Meridian means 1976. See, and this would be the 4th. Okay now tell me, who is the Alice Walker? Alice Walker, she is the American. Okay na, American novelist, the greatest novelist ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್, ಪೋಯೆಟ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇವೆರಡು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ
ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಾರಿ. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅಲೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್. ಓಕೆನಾ. ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ 1982 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಪುಲಿಟ್ಜರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹರ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ shall see the next question. This is very important. The Purple Hibiscus. The Purple Hibiscus is the story narrated by 15-year-old. Who is that? Kamli. Am I right? Kambili. Here we can see the full name of Kamli Achike. Okay na? She is the protagonist of the novel called, that is Purple Hibiscus anta helbodu. ಒಂದು ಶೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಚೀಮಾ ಮಂದ ಗೂಜಿ Adichie. ಓಕೆನಾ. ಶೀ ಈಸ್ ಅ ನೈಜೇರಿಯನ್ ರೈಟರ್. ನೈಜೇರಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ನೈಜೇರಿಯನ್ ರೈಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನೈಜೇರಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪೊಯೆಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಸ್ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರ್ ಫೇಮಸ್ ನೋಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2003, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2003ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. What is that? Furthermore, her works, Half of a Yellow Sun, 2006 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಮೇರಿಕನ್. ಸಿ ಹೌ ದ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಹೆಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕೂಡ ಕೃತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2013ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ನೈಜೇರಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್. ಓಕೆನಾ. ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ until I just rub these written words. Extremely short stories, usually under 1000 words, that pack an impactful narrative punch in a limited space are called flash fiction. Okay na? Everyone is writing essays, poetries, prose, but there is the kind of a classification is arrived. Means how, if you have written an essay, if you have completed your essay within 1000 words, that essay would be considered as a flash fiction. Understood? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, the flash fiction is included under 1000 words is called, that is flash fiction. What about the next? Microfiction. Microfiction, that would be the shorter than the flash, means nearly 300 to 400 words. Okay now, then what about the drabble? drabble. Drabble. Okay now, exactly 100 words. The short story usually under 100 words would be considered as a drabble. Okay now,
Then next, mini saga. What is that? Mini saga. It would be finished or the story is told exactly 50 words. Yes? Mini saga, please make note down. Okay now. Next, fable. Yes, we know this one. Fable, it is a short story with a normal way. Okay now. Then what about postcard? POST, postcard. Postcard fiction. Postcard fiction, how many words should be there? 250 words. 250 words. And next, yes, this is very important, ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿಗ್ನೆಟ್ ಓಕೆನಾ. ಇದೇನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಎ ಸೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೂಡ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಡಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ವಿಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫ್ಲಾಶ್ ಫಿಕ್ಷನ್ 1000 words, ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಕ್ಷನ್ 300 to 400, ಡ್ರಾಬಲ್ 100 words, ಮಿನಿ ಸಾಗಾ 50 words, ಫೇಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್ 250. ವಿಗ್ನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಡ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಡೌನ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೆಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಫಿಕ್ಷನ್? ಹೌದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಪಲ್ಪ್ fiction. What is that? Pulp fiction. Idenu a genre of fast-paced, sensational, often lewd stories originally published in a cheap pulp magazine. So overall agi helbekadre this is the only category of essays, short stories. But ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಏನು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ past sensational or a often lewd stories, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಟಾ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, consciously, self-consciously addresses the nature and the status of fiction itself. Self-consciously and addresses the nature and status of fiction itself. Okay na? Then what about the impact fiction ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ stories designed to deliver a strong emotional or intellectual effect. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಏನ್ರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. Let's move on to the next question. 26 ಗೆ ಇದೀವಿ. Fine. In a passage to India, where does Fielding rediscover the form and a harmony that he found lacking the muddle of the Indian landscape? ಓಕೆನಾ? ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆ ಶಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನಿಷಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಸ್, ಹೂಸ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಅ ಪೋಯಮ್ ಬೈ E.M. ಫಾಸ್ಟರ್. ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ E.M. ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವೇಟ್.
ಇ ಎಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸಿ ವೇಟ ಪ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ರೈಟ್ ನೋ ನೇಮ್ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಎ ಪ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅದೇನ್ರಿ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ದೋರು ಯಾರ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಥೀಮ್ಸಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಾಣುವೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಂ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರೇಟಿವ್? What is plot? The sequence of events. Sequence of events. Okay na. What is narrative? Narrative ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ border term that refers to the way a story is told. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳುವಂತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ narrative. Here the plot focuses on events while narrative focuses on storytelling process. This is the right answer. Fine. Next. Now come to the main point. Very interesting. Did I request the maker from my clay to mold me, man? Did I solicit thee from darkness to promote me? These are the words which 19th century work bears these lines from the Paradise Lost as a epigraph. What is the meaning of epigraph? If you find any great statement, great line, that line would be turned as a become a novel, prose or a poetry. Understood? That is what called epigraph. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದೇ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಎಪಿಕ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡಿಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೇಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಎಸ್, ಸಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. How when God has created Adam by the clay. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೃತಿನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1818. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಯಾವುದಿದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್. ಓಕೆನಾ. ಗಾಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ, ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವಿಲಿಯಂ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಯಾರು? ವಿಲಿಯಂ ಗಾಡ್ವಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮೇರಿ Wollstonecraft. ಓಕೆನಾ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್, CRAFT, ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ವಿಲಿಯಂ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರಿ Wollstonecraftiನ daughter Mary Shelley, and she has written the Gothic novel that is Frankenstein, published in 1818. And one more thing, her husband, who is that? P.B. Shelley. ಹೌದಲ್ಲ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿ? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿವೇನು? ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್, ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Who is that person who created this monster? His name is, this is very important, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ವಿಕ್ಟರ್. Who is that? ವಿಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? he created the one kind of a monster, ಓಕೆನಾ? ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ವಿಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೀಮೇಲ್, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೋ ಒಂದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಈ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಬ್ರೈಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಗೇನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು? ಮೇರಿ ಶೆಲಿದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ novel? This novel, that is the modern Prometheus. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? Prometheus, this poem is written by Shelley, ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನಿನ ಅನದರ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಮೆಥಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ದ ಫೇಮಸ್ ಗಾಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಗಾಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಲ್ಪರ್ಗ, ಒನ್ ಮೋರ್ ವಲ್ಪರ್ಗ, ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1823 ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್, 1823 ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, 1823. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಕ್ನರ್, FALKNER, 1837 ಫೈನಲ್ ನಾವೆಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಫೈನಲ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓಕೆನಾ? ಇದು 1826 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ನಾವೆಲ್ ದ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್? ಅವರಲ್ಲ, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಂ, ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ 12 ಬುಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? 12 ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇದೊಂದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಬೈಬಲ್ದಿಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಂ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀ
ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರೀನ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇಗ್ಡನ್. ಓಕೆನಾ. ವೇಟ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ GARDN, ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ನೇಮ್. 12 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಅ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ವಿ ಸಿ ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದ fruit, that is tree, from the tree, in book 9. book 9, keep this thing. ಓಕೆನಾ. ಬುಕ್ 9ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ ದ ಎಪಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್? ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಓಕೆನಾ, ಫೂಲ್, ಕೂಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And starts the story. The present story starts with the word called in. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀವೇನು? In medias res. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ medias res? That means in the middle of things. In middle of things. In middle of things. Okay na? In middle of things. In medias res. So the story begins with in medias res. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 5, 6, 7. ಬುಕ್ 7ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಏಂಜಲ್ ರಾಫಲ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಆ್ಯಡಮ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫೈನ್, ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಶಾಲ್ಸಿ ಟೋಟಲ್ 1 to 12 ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1667. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್ಡ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸಮ್ವಾಟ್ ರೀಗೇನ್, ಅದು ಯಾವಾಗ್ರಿ? 1671. ಓಕೆನಾ. 1671ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಗೋನಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವರ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗನ್ ಆರ್ ಎಪಿಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ,
whereas Ellie, this is very important, Ellie Grove. This is a pastoral poem. Pastoral poem about happy poem. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ ಪೆನ್ಸಿರೋ. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಮೆಲೆಂಖಾಲಿ ಪೋಯಮ್, ಸ್ಯಾಡ್ ಪೋಯಮ್. ಮೆಲೆಂಖಾಲಿ ಪೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮಸ್, COMUS, ಕ್ಯಾಮಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, MASKUU, ಮಾಸ್ಕ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ: ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್, ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ, ಲೈಕ್. ಫೈನ್. ವರ್ಚು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸಿದಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಸಿದಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ LG ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? LG. ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, a prose work. Keep this thing. Of studies, of love, of friendship. These are ಬೇಕನ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂಗಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಇಸ್, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯೋಪ್ಯಾಜಿಟಿಕಾ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಹಾಳಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್? ಇರೇಸರ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೈನ್, ಓಕೆನಾ? ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಲಿ ಬ್ರೋಂಟೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್, ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್. ಗಾಥಿಕ್, wherever you find the supernatural elements. Getting my point? supernatural ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಘೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್, ಮೇನ್ಲಿ ಘೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವುಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಗೋಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿವೆಂಜ್ ನಾವೆಲ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ರಿವೆಂಜ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೀತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ Heathcliff, very important. Okay, now next, Don Juan, work by Lord Byron. Byron ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೋಯಮ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕ್ ಸಟೈರಿಕ್ ಪೋಯಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಪಿಕ್ ಸಟೈರಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Jude the Obscure. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅ ಟ್ರಾಜಿಕ್. ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ನಾವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? What is that? Many years later, as he faced the fearing squad, Colonel Aurelian Buendia won't to remember the distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time, Macondo was a village of 20 houses built on the bank of a river of a clear water then ran along a bed of polished stones which were white and enormous like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them, it was necessary to point
ದ ಅಬೋ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡಿನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ಐ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 I got it. Okay now. What about the Pulp Fiction? Just now ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. Pulp Fiction is nothing but it is a cheap popular magazines printed on a low quality. ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪಲ್ಪ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಲ್ಪ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೈಮ್, ವಯಲೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, and adventure mystery. Okay now, these things talks about pulp fiction. Magical realism, ultra realism ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ it is artistic movement. ಇದೊಂದು artistic movement ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. emphasize detail and accuracy in depicting ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್, like social issues, psychological depth and naturalism. These are the things ultra realism anta helbodu. What about the snuff fiction ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ controversial and often sensationalized genre. controversial ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮರ್ಡರ್, ವೈಲೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಸ್ನಫ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ಲರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈನ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಫೇಮಸ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, 1 ದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಕ್ 1821. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, The Plain Speaker, that is 1826. Life of Napoleon, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. Life of Napoleon, note spelling, Napoleon, that is 1828 to 1830. Fine. Next, The Spirit of Age. Okay, fine. The Spirits of Age, on reading old books. These are the famous essays of William Hazlitt ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್? ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ ಹಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ essays and critical works, very important. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, PLAYS ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 1817 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1818. ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ? ಥಾಮಸ್ ಲವ್ ಪಿಕಾಕ್.
Thomas Love Peacock. Okay na? Who is this fellow? English novelist ಇದೆ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವರು, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ novelist, poet and satirist. This is very important. Novelist, poet and satirist, and most of his novels comes under controversial ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಷಿಯಲ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್ ಹಾಲ್, HEAD, ಹೆಡ್ಲಾಂಗ್ ಹಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ಮೇರ್ ಅಬೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನೈಟ್ ಮೇರ್, NIGH, ನೈಟ್ MARE, ಮೇರ್ ಅಬೇ. ಓಕೆನಾ? ನೈಟ್ಮೇರ್ ಅಬೇ ಆಯಿತು. ಮೇಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ PB ಶೆಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? PB ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಥಾಮಸ್ ಡಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ, ದ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್. ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲೆಜ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ? ಲಿಟ್ರೇಚರ್, what is the definition of literature according to Thomas de Quincey? Literature is knowledge and literature is a power ಹೇಳಿದವರು ಥಾಮಸ್ ಡಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು KVS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥಾಮಸ್ ಡಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಥಾಮಸ್ ಡಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ, ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಎಸೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. By seeing this work, we made confusion that this work might be written S.T. Coleridge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. How it is? The work ನೋಡಿ. Confessions of an English opium eater. ಅಫೀಮ್ ಈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? S.T. ಕಾಲ್ಡ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಥಾಮಸ್ ಡಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದ ಫೇಮಸ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಮೆಮೊರಿ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, about Charles Lamb. Yes. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ he is also great essayist and a critic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ his famous book collection of essays of Ilya. ನಾನು MA ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ Essays of Ilya, that is a collection of personal controversial essays ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And next, one more thing, her sister name is Mary Lamb ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. she is a mad thing. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And next thing, for taking care of her sister, Charles Lamb had not married ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್. ಓಕೆನಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸ್ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಶಾಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ. The biography, which was treated as an imaginative art in which invented dialogues, interior monologues and other techniques borrowed from the novel, is known as
ನ್ಯೂ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಯೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ವಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ವಿಲಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ನರೇಟಿವ್ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಾನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ವಿವಿಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಪರ್ಸನಿನ ಲೈಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಶನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಿಯೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿಯೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಯೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 33 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಲ್ 4 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಫೈನ್. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರ್ಯಾಮ್ಲರ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ವೆನ್ 1750ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ವೀಕ್. 1 ವೀಕಲ್ಲಿ 2 times ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ರ್ಯಾಮ್ಲರ್, ಅದು 1 ವೀಕಲ್ಲಿ 2 times ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ರೋಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 200 ನಾಟ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಮ್ಲರ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ few more information, have to tell. We also see the 18th century. ಇದು 18th centuryಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಡಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ರ್ಯಾಮ್ಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ 1570ಯಲ್ಲಿದೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 208 ಎಸ್ಸೆಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಟ್ಲರ್? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಏನು ಒಂದು ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೋವರ್ಕರ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡೇಟ್? 708. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 1711 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್? ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್, ಅಗೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಂತ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ. Who is that? Ralph Brief. See, this is important. I have to write. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನದೇ ಆದದ್ದು ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಫೈನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಮಂತ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋದೇ ನುಂಗೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
ಯಾವುದು 1749. ಓಕೆನಾ 1740. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್? ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರಾಲ್ಫ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ಸ್. GRIFFITHS. ಓಕೆನಾ ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್, collaboration work, and Robert Dodsley. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿ Dodsley. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ, ದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ 1752ದಲ್ಲಿ. ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ Hawkesworth and Samuel Johnson. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಫರ್ದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಸುಮಾರು ನಾನು 7 to 8 ನೋಟ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ KCET ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಂತಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ದ CONNOISSEUR ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 1754 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು. ಪೀಟರ್ ಪಿಂಡಾರ್. ಓಕೆನಾ, ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ critical review, another periodical name, the critical review. Again, the Ralph Griffiths, just ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ನೇಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ annual, the annual register. ಓಕೆನಾ, ದ annual register ಯಾರು? ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿಯರ್ಲಿ 7 hours ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಪರ್ ಡೇ. 6 to 7 hours ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೇಸಿಕ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BA ಆ್ಯಂಡ್ PGದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಶಾಲ್ಲ 2 or 3 ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ರೀ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೆಲೋ? ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಂಗ್ಲೋ ಐರಿಷ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಾಮಾ. ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಸ್, ಫಿಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ದ ವಿಕಾರ್ ಆಫ್ ವೇಕ್ಫೀಲ್ಡ್, FIRELD, ವೇಕ್ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ
ಟ್ರಾವೆಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೋವೆಲ್? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಜೇಮ್ಸ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಐರಿಷ್ politician, generalist and philosophers. Okay now, and philosopher ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also the founder of, this is very important, founder of modern conservatism. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1766 to 1794. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಇದು ರೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಯಾರು? ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಇಂದು ದ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ ವೆಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವೆಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆನಾ? 1756 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ on the revolution in France. 1790 a reflection on the revolution in France. 1790 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ his famous work, whose that is ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಸ್ವೆಲ್? ಓಕೆನಾ? ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಸ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, born in ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್. ಓಕೆನಾ? ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? biographer, diarist, lawyer. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ದ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? this is very important, the life of Samuel Johnson. ಈ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಸ್ವೆಲ್ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1791 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. and also a dictionary, that is ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಫೈನ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೇನು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಸ್ವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? 34 ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೆ. ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಕ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the Dictionary of English Language by Samuel Johnson was published in the year of 1755. Am I right? 1755 ದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ how many words are there and quotations ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 42,773. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 1775. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್
The history of Rasselas, 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 Prince of Abyssinia, Prince of Abyssinia. ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲ್ರಿಜ್ ಅವರು ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬೇಸಿನಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಇದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ವೆನಿಟಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ದ ವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಶಸ್, ದ ವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಶಸ್, 1749, a famous poem. What is that? A famous poem ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್, satirical poem. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ Rambler, this one periodical, the Idler periodical, the lives of the poet, this is important, LIVS, lives of the poets. Okay, now the critical. Another, what is that? Biographical and critical sketches of English poet. ಸುಮಾರು 52 poetsನ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a journey to the Western Island and Scotland. This is also important. I have to mention. ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲವಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಫನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅ ಜರ್ನಿ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ISLAND, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ, 1775 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಟು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, 1765. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಣ್ತೀವ್ರಿ, ಅಬೌಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್, that is essays. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ essays. ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು. ಓಕೆನಾ, B for 4, that is Spectator. ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, that is C for 1, that Hattler ಹೇಳಿಲ್ಲ, periodicals ಮೇಲೆ must and should. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮ್, that is Essays of Elia. ನೋಡಿ, ಫೈನ್. ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂಶನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ದ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್, ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ನರೇಟಿವ್ ಎಸ್, ಫರ್ದರ್ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಓಕೆನಾ, ಇಮೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಓಕೆನಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, FACT, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, POINT, of view, scene writing, SCENE, scene writing. Okay na, these are the things. Clear, last one, clear and plain language. These are the another or furthermore characteristics or techniques of non-fiction writing. Okay na, next
ನೀವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಯು ಮೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಟುಮಾರೋ ರೀಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಈಸಿಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. In persuasive non-fiction, a technique used shall be argumentative or opinion based writing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which among the following the books is the classic example for self help and advice ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ the answer is, what is that? Who described the pamphlet now? Which among the following books is the classic example for self advice and advice ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ this, that is how to win friends and influence people. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ that provides the practical advice on interpersonal skills, effective communication and relationship building. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ we have few more example of self help and advice on works. ಕೆಲವಾರು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಯಾರು? ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕಲ್, FRANKL, ಫ್ರಾಂಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ 5 AM ಕ್ಲಬ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. 7 habits, there is one more, let's see, 7 habits of highly effective people. ಯಾರು? that is ಸ್ಟೀಫನ್ ಆರ್ ಕವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 39 ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? 40 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the person who wants to crack KSET, the person who has the ambition to crack KSET, that person can only watch my class. ಅದು ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು somewhat. Okay, now see how much you gain the knowledge, that much it will be help to you to read the things in a proper way. That's why you must watch the question papers, analysis of question papers. Okay na? Not only mine, if you take another's, okay na? ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಲೆಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ the major thing. Fine. Next, who described the pamphlet as the short piece of, what is that? Polemical writing. First watch. Who described pamphlet
ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೆಮಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೆಮಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಏಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಂ, ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಹೇಳೋಣ ಬೇಡ? ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್. ಅನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅ ಫೇಮಸ್ ಫೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೇಬಲ್, ಅಲೆಗರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ? ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್, ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಪೊಲೆಮಿಸಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1856 ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1950 ಅವರ ಒಂದು ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಎ 60 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೌನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೋಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ನಿನ್ನಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೇನು? ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪಿಗ್ಮ್ಯಾಲಿಯನ್, ಓಕೆನಾ? ಪಿಗ್ಮ್ಯಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್, JOAN, ಜಾನ್. And more than he got the Nobel Prize. This is important. Nobel Prize winner 1925 ಅಲ್ಲಿ. ಓವರಾಲ್ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 60 ಪ್ಲೇಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಐ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಶಾಲ್ ಸಿ, ಕೇವಲ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿನಂದರೆ I will tell the whole thing about his life, biography and important works. Fine. Next, George Orwell over, Bernard Shaw and Bertrand Russell. Who is that? Bertrand Russell ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ he is also philosopher, logician, mathematician, social critic. 1872 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, 1970 ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್. 1950 ಇವರ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಥರ್. 1956, ಡೈಡ್ ಇನ್ 1926 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ವೈಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಲವ್, ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ರೀ? ದ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಶಾಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮೋರ್? ಮೆಮೋರ್, essays, biographies, philosophy. Memoir means autobiographical narratives. A for 3. Memoir means autobiographical narratives. Autobiography, writing about ourselves. Ourself is what? Wherever we spend the time that turns into as a memory is called memoirs anta helbodu. Fine. Next, essays. It talks about personal, reflective and analytical writing. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಯಿತು, ದ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್
through the form of essay and analytical way, the way we have the skill analyzes about the particular thing. Right now we are analyzing this question paper. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಸೆಸ್. ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್ autobiographies. No? Fine. D for 2, that is ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೈಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಲ್ ಟು 20 to 40 questions explanation, with giving the few more information about each multiple answers, questions, answers, explanation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಹೋಪ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ 40 to 60 questions ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. Patience means have the patience to gain the knowledge. Right now I told the everything which is related to the topic should have the patience to write down in your notebook. That is what called patience. Patience is virtue. Fine. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour ತೊಗೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಛಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, if you understood my class, like, share and subscribe my channel. Okay now, thank you. Shall meet in next class. Until, take care and bye bye.